2025 ফরহাদ স্মৃতির পাঠাগারের পক্ষ থেকে মহান 21 মাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য আপনাদেরকে সকলকে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই সন্ধ্যা আয়োজনের মূলে রয়েছে 21 স্মরণে সংকলন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রজন্মকে নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ। দেশে বিদেশে যারা এই সংকলনে অবদান রেখেছেন ফরহাদ স্মৃতির পাঠাগারের পক্ষ থেকে তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ অস্ট্রিয়া সাংস্কৃতিক একাডেমির কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীরা। বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠা লাভ, পৃথিবীর বুকে মায়ের ভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হয়েছে সেই আনন্দ উৎসব দুটি ভাগে পর্বকে ভাগ করা হয়েছে। গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ ভূমিকা 1757 সালের 23 জুনের পূর্ব পর্যন্ত পাক ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী ও বিভিন্ন বর্ণের বসবাস ছিল শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। পরাধীনতার শৃঙ্খলের কথা তাদের ছিল অজানা, কিন্তু 1757 সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি নবাব সিরাজদৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন জীবনের সূর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় পরাধীন জীবনের ইতিহাস। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে ঠিক 100 বছর পর সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে 1857 সালে প্রথম প্রকাশ্যে একটি বিদ্রোহ সূচিত হয়। সেই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে আরো এগিয়ে যায় এবং সেই বিদ্রোহ থেকে প্রতিবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আজ কথায়, গানে ও নৃত্যের মাধ্যমে এই আন্দোলনের রূপরেখা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ব্যাপকতা বিশাল। স্বল্প সময়ে বিস্তৃত করার সম্ভাবনা এবং পারাও যাবে না, তাই শুরু করছি 13 বছরের একটি শিশু কিশোর, যার আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্তত এই ইতিহাসের কিছুটা তুলে ধরতে। সেই কিশোর থেকে শুরু করে আমরা 1952 আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করব। ভাষার জন্য যারা দিয়ে গেছে প্রাণ, তাদের জন্য আজকে আমাদের এই নিবেদন। Eine ganz kurze Einführung in die bengalische Geschichte, wenn Sie erlauben. Und zwar um 1750 herum war Nawab Siradullah, Nawab bedeutete Fürst, der Statthalter bzw. von den Mogulen auserkoren als Statthalter für die Gebiete Bengalen, Orissa und auch noch Assam. Und wie vielen vielleicht nicht bekannt, gab es sogar eine österreichische Ostindien-Kompanie, aber vor den Briten, weil dieses Gebiet war immer heiß begehrt als eine Handelszone und Portugiesen, Spanier, wie aber auch Österreicher, Deutsche, Belgier und Briten haben versucht. Nun, gewonnen bzw. Erfolg hatte letztendlich das britische Reich mit Clive Owen als General, hat er den letzten Nawab von Bengalen, den letzten Fürsten von Bengalen, 1757 in der Schlacht von Plassey besiegt. Die Geschichtsbücher werden sagen, dass Nawab Siradullah, also der Fürst, nicht richtig gehandelt habe. In Wahrheit aber wollte General Clive einen Waffenstillstand und trotz Bitten, dass der Waffenstillstand nur ein Manöver ist, um anzugreifen, wann alle sozusagen sich in ihre Ruhephase begeben haben, hat Nawab Siradullah gemeint, nein, Krieg wie alles andere hat auch Regeln und diese Regeln müssen befolgt werden. Nun, das wurde ihm zu Verhängnis, denn in diesem Moment, wo die Soldaten von Nawab Siradullah sich ihre Ruhepause gegönnt haben, haben die Briten angegriffen. Und nicht nur das, sondern die linke oder rechte Flanke, Mirza Fall, der Cousin von Nawab Siradullah, hat ihn verraten, denn ihm wurde der Sitz versprochen.
Und Nawab Shirafatullah war im Versuch zu fliehen. Das ist jedoch nicht geschehen, denn er wurde anhand seinen Schuhen erkannt und er wurde zerstückelt. Seine beiden Söhne wurden umgebracht, ebenso wie seine Frau. Und somit hatten die Briten mit Hilfe von Mir Zafar leichtes Spiel und hatten mit Bengalen den ersten Dominostein eingenommen. Und dann folgten eben die weiteren Gebiete. Und mit dem ersten Lied werden wir die Märtyrer bzw. jene würdigen, die immer für die Unabhängigkeit von Bengalen eingestanden sind und ihr Leben gelassen haben, ihr Leben geopfert haben. আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করছি। ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা রূপের সুধায় হৃদয় আমার যায় জড়িয়ে যায় জড়িয়ে। ও আমার বাংলা মা তোর ফাগুনে তোর কৃষ্ণ চূড়া পলাশ বনে কিসের হাসি। ফাগুনে তোর কৃষ্ণ চূড়া পলাশ বনে কিসের হাসি। চৈত্রী রাতে উদাস সুরে রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশি। ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা রূপের সুধায় হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে যায় জুড়িয়ে। ও আমার বাংলা মা তোর বসে তোর রুদ্র হয় আর কে তোর ওরায় কাল বসে কি জ্যৈষ্ঠী মাসে ভোরে ভোরে আম কাঁঠালের হাট বসে কি শ্যামল মেঘের ভেলায় চড়ে আষাঢ় নামে তোমার বুকে। শ্যামল মেঘের ভেলায় চড়ে আষাঢ় নামে তোমার বুকে। শ্রাবণ ধারায় বর্ষাতে কি স্নান করিস পরম সুখে। ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা রূপের সুধায় হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে যায় জুড়িয়ে। ও আমার বাংলা মা তোর বাংলা মা তোর বাংলা এই বাংলা মায়ের জন্য মাকে মা ডাকতে পারবো না, সেই প্রতিবাদেই আজকের এই 52-এর 21-এর অনুষ্ঠান স্মরণ করছি তাদেরকে আবারও। Mit diesem Lied würdigen wir die Märtyrer der Sprachbewegung, für all jene, die für ihre Muttersprache ihr Leben geopfert haben. ব্রিটিশ বলবো যে ব্রিটিশ সরকার আমাদের এখানে 190 বছর
1757 থেকে 1947 পর্যন্ত 190 বছর তারা আমাদেরকে শাসন করেছে, নিপীড়ন করেছে, বিভিন্নভাবে আমাদেরকে, আমাদের জাতিকে আমাদের পরাধীন করে রেখেছে। আমরা সেই পরাধীনতার প্রতিবাদে সারা পাক ভারতে যে বিভিন্ন আন্দোলন সূচিত হয়েছে, আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একটি 13 বছরের কিশোরের কাহিনী দিয়ে আজকে আমি শুরু করব, বায়ানে রফিক বরকত পর্যন্ত চলে যাব। ছেলেটির নাম ক্ষুদিরাম, 13 বছর বয়স। তাকে বলা হয়েছিল যে তুমি বড় লাটকে মারবে, কিন্তু সে কি করেছে? ওই বয়সে তার উন্মাদনায় তার সঠিক কাজ হয়নি। সে বড় লাটকে মারতে গিয়ে সে মেরে ফেলেছে ইংল্যান্ডের একটি সাধারণ বাসীকে, যার জন্যে তার ফাঁসির হুকুম হয়। সেই ফাঁসির দড়িতে যাওয়ার আগে তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে, সেই গানটি আজকে পরিবেশন করছি। So. Nachdem die Briten nun das Fürstentum von Nawab Shirakuddin eingenommen haben, haben sie die Steuern erhöht. Den Menschen ging es sehr schlecht. Und der 13-jährige Khudiram, ihm wurde gesagt, du, wenn du den britischen General, nicht General, aber auf jeden Fall jemand Hochrangigen, wenn du sein Auto erwischt und ihn tötest, dann wird es uns besser gehen. Nun, er hat die Bombe hochgehen lassen, nur hat es nicht den hochrangigen Offizier erwischt, sondern leider Zivilbevölkerung. Von Briten oder von England sind natürlich auch ganz normale Menschen hingegangen oder hingefahren, um zu schauen, okay, wie ist das Land. Und er wurde zum Tode verurteilt, genauer gesagt wurde er erhängt. Und mit diesem Lied wird ausgesprochen, beziehungsweise er beruhigt seine Mutter und sagt, mach dir keine Sorgen, Mama, um mich. Es gibt genügend Menschen und sie werden für dich da sein und auch für Bengal, auch wenn ich nicht kann. একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি, হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী, আমি হাসি বছরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে একটা অংশ শুধু আমরা আজকে পরিবেশন করলাম। আজকে সেই পাক ভারত থেকে শুরু করে 52 পর্যন্ত যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনে এখন একটা গান পরিবেশন করছি। অবশ্যই এটা ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্যে যাবে। ভাষার জন্য যারা দিয়ে
গেছো প্রাণ ভুলিনি আমরা ভাষার জন্য যারা দিয়ে গেছো প্রাণ ভুলিনি আমরা কোনোদিন ভুলবো না সেই অবদান কোনোদিন ভুলবো না ভুলিনি আমরা কোনোদিন ভুলবো না সেই অবদান কোনোদিন ভুলবো না ভুলিনি আমরা ভাষার জন্য যারা দিয়ে গেছো প্রাণ ভুলিনি আমরা ভাষার জন্য যারা দিয়ে গেছো প্রাণ ভুলিনি আমরা আমরা সব ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে আন্দোলন মিছিল সব ছেড়ে 1947 সালে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো স্বাধীনতা পেলাম। পাক ভারত বিভক্ত হলো দুটি দেশে রাষ্ট্রে, একটি হচ্ছে হিন্দুস্তান, একটি পাকিস্তান। পাকিস্তানকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হলো, একটি পশ্চিম পাকিস্তান আর হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান। তবে সেই যে ভাগ হয়েছিল সেটা হয়েছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করে, মুসলিম আমরা সেই জন্যে। কিন্তু মুসলিম হলো আমাদের যে ভাষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে ভাষা সেটার দ্বন্দ্ব শুরু হলো 1948 সাল থেকে। প্রথমে একটি দেশের যে মুদ্রা প্রকাশিত হয় সেই মুদ্রায় দেখা গেল উর্দু আর ইংরেজি রয়েছে। তাহলে আমরা কোথায়? আমরা বাঙালিরা, আমরা বাংলাদেশি, আমাদের তাহলে স্বীকৃতি কোথায়? সোচ্চার হলো ছাত্র জনতা। কিন্তু সরকার, পাকিস্তানি সরকার ব্যর্থ ভাষায় ঘোষণা করল উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা পাকিস্তানের। তখন আমাদের জন্য যে কষ্টটা, যেই বলবো যে অসুবিধাটা, তার আগের আনন্দটা ভাগ করি। 1947 সালে আমরা আনন্দটা ভাগ করি, তারপরে চলে যাব বিদ্রোহে। Wir sind jetzt angelangt 1947, als die Kolonialherrscher, die Briten, letztendlich das Tuch geworfen haben und dann gesagt haben, okay, wir überlassen euch eben dieses südostasiatische Gebiet, jedoch nicht ohne vorher mit Hilfe von den drei sehr, jetzt im Nachhinein kann man sagen, nicht sehr interessanten oder intelligenten Menschen, aber auf jeden Fall, sie haben in der Geschichte ihren Namen geschrieben, Jinnah, Nehru und Gandhi, und diese drei haben sozusagen dieses Gebiet von Indien, vom Südostasien in Teile geteilt, und zwar in Indien und geflankt von Westpakistan und Ostpakistan. Das heutige Bangladesch war Ostpakistan. Und als erstes, oder das erste Zeichen eines unabhängigen Landes ist die Währung. Und die Währung aus Bangladesch beinhaltete Englisch und Urdu. Wo aber war die bengalische Sprache? Und da wuchs in den Bengalen ein Gefühl heran, wo sind wir, wo bleibt unsere Geschichte, unsere jahrtausendalte Geschichte mit unserer eigenen Schrift, mit unserer eigenen Kultur. 1947 সালের 14 আগস্ট উদযাপিত হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের আনন্দ মেলা। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উত্তম, মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল, মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো চঞ্চল। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উত্তম, মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল, মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো চঞ্চল। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উত্তম, আকাশের মতো বাধাহীন, মোরা মরু সঞ্চার বেদহীন। আকাশের মতো বাধাহীন, মোরা মরু
বাংলাদেশের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যখন সরকার শুধু 1.5 মাসের ঘোষণাই করেনি, আরবিতে স্কুল চালন করার চেষ্টা করেছে, বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষাকে একদম সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। সেই সময় ছাত্র জনতা তারা রাস্তায় নেমে আসে। তাদের প্রতিবাদের উত্তর ছিল জেলখানা। প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছাত্র জনতাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, বন্দী করা হচ্ছে। সেই সময় তারা জেলখানায় বসে তাদের প্রতিবাদ জানায়। আজকে আমরা সেটি গানে গানে প্রকাশ করব। Jinnah verkündete nach 1947 nicht nur, dass Urdu die Staatssprache von Bengalen, also Ostpakistan, sein muss. Er sagte auch eben, dass die bengalische Sprache ausgemerzt werden muss. Sie haben versucht, mit diversen Schulen die Urdu oder die arabische Sprache einzuführen, und jeder Widerstand, jeder Protest wurde sofort mit Gefängnis beantwortet. So wie jetzt auch, wenn man für Gaza etwas sagt, wird man eingesperrt. Und damals wurden die Menschen eingesperrt, einfach nur, weil sie ihre Muttersprache aussprechen wollten oder ihre Muttersprache leben wollten. Und dennoch haben sie sich nicht beirren lassen, und aus dem Gefängnis heraus wuchs der Widerstand. শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল, এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল, এই শিকল পড়ে শিকল তোদের কোন করে বিকল, এই শিকল পড়ে শিকল তোদের কোন করে বিকল, এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল, এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল, এই শিকল পড়ে শিকল তোদের কোন করে বিকল, এই শিকল পড়ে শিকল তোদের কোন করে বিকল, এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল, এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল। তোদের বন্ধ করায় আশা মোদের বন্দী হতে নয়, ওই ভয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন হয়, তোদের বন্ধ করায় আশা মোদের বন্দী হতে নয়, ওই ভয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন হয়, এই বাঁধন করি বাঁধন পাই করবো মোরা জয়, এই বাঁধন করি বাঁধন পাই করবো মোরা জয়, এই শিকল বাঁধা পা নয় এই শিকল বাঁধা কল, এই শিকল বাঁধা পা নয় এই শিকল বাঁধা কল, এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল, এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পড়া ছল।
So, wir werden diesmal ein bisschen etwas anderes vorstellen, weil ich Ihnen nicht gesagt habe, wir sind alle Schülerinnen von Frau Danatul Farhad und meine Wenigkeit schon seit den letzten fast 40 Jahren, wie auch immer. Und Amrin Kamal wird ein Gruppengesang uns vorstellen, beziehungsweise auf eine andere Art und Weise interpretieren. বন্দীরা কারা বন্দী থাকা অবস্থায় তারা বলল না আমরা এই জেলে শিখ ভাঙবো অর্থাৎ আমরা কারার এই লৌহ কপাট ভেঙে বেরিয়ে আসব আমরা কখনোই তোমাদের এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করব না তোমাদের এই অত্যাচারকে আমরা মেনে নিব না তাই তারা সমস্বরে গান গেয়ে নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করে এবং দেশকে অনুপ্রাণিত করে Diese Unterdrückung wird von den Bengalen nicht ertragen werden, auch wenn sie mit Ketten versperrt werden, hinter Gefängnissen versperrt werden, werden sie diese Ketten brechen und das Land wieder unabhängig machen. Die Muttersprache wieder in jedem Hause wird zu hören sein. কারা রইল কপাট কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল করলে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি ওরে ও তরু নিশান ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় নিশান ধ্বংস নিশান চুপ প্রাচীর প্রাচীর বেদি কারা রইল কপাট কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল করলে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি ওরে ও তরু নিশান ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় নিশান ধ্বংস নিশান চুপ প্রাচীর প্রাচীর বেদি কারা রইল কপাট কারা রইল কপাট গানের বাজনা বাজা গানের বাজনা বাজা হে মালিক দেশে রাজা কে দেশ সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে হা হা পাইতে হাসি হা হা পাইতে হাসি ভগবান করবে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় তিনি তত্ত্ব কেড়ে কারা রইল কপাট কারা রইল কপাট পাগলা ভোলা ওরে পাগলা ভোলা ধীরে ধীরে কালোয় তোলা কারদ তোলা ধরছে ধরে হ্যাচকা টানে মারহা হায়দারি হাত মারহা হায়দারি হাত কাঁদনি ধুন্দু বিরাট ডাক করে ডাক মৃত্যুরে ডাক জীবন পানে কারা রইল কপাট কারা রইল কপাট মাকে মা ডাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই যে বিপ্লব সেই বিপ্লবে আমাদের সেই সময় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহ কবি বলে পরিচিত তিনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন উদ্বুদ্ধ করতে কেউ গানে কেউ লেখায় বিভিন্নভাবে এবং কেউ মাঠে রাস্তায় তারা প্রতিবাদ করছে সেই প্রতিবাদের একটি অংশ প্রদান করছি আমি বিদ্রোহীর অনক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভিন্ডন ভূমি রুনবে না আমি সেই দিন হব শান্ত বিদ্রোহীর অনক্লান্ত বাংলা মাটিতে উঠল ধ্বনিত হলো বাংলা মায়ের জন্য অধিকারের জন্য
In ganz Bengalen wurde das Feuer entfacht. Wir wollen unsere Muttersprache behalten. Wir wollen in unserer Muttersprache sprechen. Und das Gedicht, das Sie gerade gehört haben, war von dem Nationaldichter bzw. dem rebellischen Poeten Qazi Nazrul Islam. Er hat sehr sich für die Muttersprache eingesetzt und auch aus dem Gefängnis heraus hat er Gedichte geschrieben, Musik komponiert, um dieses Feuer der Unabhängigkeit brennen zu lassen. ওরাই আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, ওরাই আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, ওরা কথায় কথায় আরে কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়ে, ওরাই আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, ওরাই আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, ওরা কথায় কথায় আরে কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়ে, ওরাই আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, কাইরা নিতে চায়, কাইরা নিতে চায়। ছাত্র জনতা প্রতিবাদে স্বৈরাচারী সরকার আঘাত হানল বিভিন্নভাবে। তারা অবলীলাক্রমে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, সেই প্রতিবাদে রাস্তায় ঢাকার রাস্তায় রঞ্জিত হলো অশোক পলাশ শিবুলের রঙে আমাদের ভাষা সৈনিকের রক্ত। সেই রক্তের দাগ আজও মুছেনি। সেই রক্তের দাগ ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই প্রজন্মেরা এগিয়ে নিয়ে না যাবে। তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই গান, এই মরমী গান, তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।
Und dieses Lied war für die Schüler und Studenten der Studentenbewegung 1952 am 21. Februar. Warum der 21. Februar? Weil an diesem Tag wurden die friedlichen Demonstranten, die schon seit 1947 ihr Vorhaben oder den Bestand der Muttersprache unterstützen wollten, ein blutiges Ende gefunden und dadurch wurde eben der Gedanke der Unabhängigkeit tatsächlich entfacht, denn niemand konnte sich vorstellen, Ostpakistan wird ein eigenes Land. Aber die Eröffnung des Feuers auf die Schüler, Studenten, gelernte, gebildete Professoren untermauerte das Bestreben, ein unabhängiges Bangladesch zu wollen. আজকে শ্রদ্ধায় অবনত সেই ভাষণীদের জন্য সালাম বরকত রফিক যারা জীবন দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই গান নিবেদন। সালাম সালাম হাজার সালাম, সালাম সালাম হাজার সালাম, সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে। সালাম সালাম হাজার সালাম, সালাম সালাম হাজার সালাম, সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে। বাংলা ভাষায় কথা বলাতে, স্বাধীন আশার পথ চলাতে, বাংলা ভাষায় কথা বলাতে, স্বাধীন আশার পথ চলাতে, হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ, সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান। হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ, সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান। তাদের হৃদয়ে মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
মতো সবার জন্য, ভাষা সৈনিকদের জন্য ফুলের মালা নিয়ে আমরা সব সময় অপেক্ষা করব তোমাদের রূপে আবারও আমাদের বাংলার বুকে কখনো এমন কিছু হলে আমরা যেন তোমাদের এই ত্যাগের সম্মান জানাতে পারি। সেই অপেক্ষায় আমরা পলাশ শিমুলের মালা তৈরি করে অপেক্ষা করব। তোমরা ভাষা সৈনিক, তোমাদেরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজকের এই শেষ গানটির সাথে সাথে আমাদের ইতিহাস ভিত্তিক পর্বটা শেষ হবে। সবাইকে বলবো 21কে ধারণ করুন। 21 মানে বাংলা, 21 মানে আমি, 21 মানে আমার পরিচয়, আমার অস্তিত্ব। Wie gesagt, wir sind bei der Studentenbewegung sehr viele männliche vor allem Personen gestorben und eine Schwester singt für ihren Bruder, der nie mehr nach Hause gekehrt ist. এখন পলাশ ফুলের মালা নিয়ে ভাইদের জন্য অপেক্ষমান আমরা একটি গান পরিবেশন করছি, যেটা আপনাদের সবারই জানা গান, এবং আমরা এই গান হৃদয়ে ধারণ করব। ঢাকার রাজপথে সেই রক্তের বিনিময়ে যে অশোক পলাশের মালা গাঁথা রয়েছে তা চিরকাল থাকবে।